انہوں نے ہمیں بتایا کہ مستقبل بقا ہے، لیکن اگر وہ غلط تھے تو کیا ہوگا؟ ایک لیک شدہ بلیو پرنٹ نے ابھی آٹو کی دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ چین کی بقا کمپنی بڈ نے خفیہ طور پر ایک ایسا انجن بنایا ہے جو لیتھیم پر نہیں چلتا، چارجرز میں نہیں لگاتا اور ایک قطرہ ایندھن بھی نہیں جلاتا۔ یہ پانی پر چلتا ہے، ہائست مائع پانی۔ اور ایک بڈ اندرونی کے الفاظ میں یہ انجن 3 سالوں میں ہماری پوری ایو لائن آپ کو متروک کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جنگلی افواہ نہیں ہے، یہ ہائیڈرو کور انجن ہے، ایک کلاسیفائیڈ پاور ٹرین جو چمب کے اندر فوری ہائیڈروجن پیدا کرنے، بٹیونا، زمینی دھاتوں اور بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر چارج کرنے کے لیے انتہائی گرم پانی کے بخارات کا استعمال کرتی ہے۔ لیک ہونے کے چند گھنٹے بعد ایو میں $7 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری ختم ہو گئی۔ ٹیسلا کی سپلائی چین ہل رہی ہے، اور سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ بڈ ملٹری گریڈ سیکیورٹی کے تحت صحرائے گوبی میں ایک خفیہ ہائیڈروجن میگا فیکٹری بنا رہا ہے، اور ہم صرف سطح کو کھرچ رہے ہیں۔ اگر آپ حقیقی کہانی کے لیے تیار ہیں جو میڈیا نہیں بتا رہا ہے تو لائک بٹن کو دبائیں، سبسکرائب کریں اور اطلاعات کو آن کریں، کیونکہ اگلے 10 منٹوں میں آپ اندرونی دہن کے انجن کی ایجاد کے بعد سے سب سے بڑی آٹوموٹیو ہلچل کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آٹو انڈسٹری کو پہلے بھی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اتنی قدیم چیز کے ساتھ نہیں، اور پھر بھی اتنی طاقتور۔ یہ کوئی پریس ریلیز نہیں تھی، کلیدی نوٹ نہیں، صرف ایک کم ریزولوشن بلیو پرنٹ۔ بیجنگ کے وقت کے مطابق 2:43 بجے ایک غیر واضح ٹیک فورم پر پھینک دیا گیا تھا۔ 10 منٹ بعد یہ غائب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے نہیں کہ یہ انکرپٹڈ ٹیلی گرام چینلز، انجینئرنگ سوبیڈیٹس اور سرمایہ کا گروپ چیٹس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے۔ اس نے جو دکھایا وہ کسی بیٹری کی طرح نہیں لگتا تھا، یہ بھاپ کی پائپنگ، ٹیوبیں، والوز ایک دہن کور کی طرح لگ رہا تھا، اور سب سے اوپر ایک لیبل بڈ ہائیڈرو کور انجن VA03، صرف اندرونی استعمال، کوئی لتھیم، کوئی کوبالٹ، کوئی چارجنگ پورٹس نہیں، صرف پانی، بس اس کی ضرورت ہے۔ اسپیک شیٹس نے فی ریفل 1100 کلومیٹر کی رینج کا دعویٰ کیا۔ یہ ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، 1100 کلومیٹر۔ پانی کے بخارات پر وہی چیزیں جو اب کی چائے کی کیتلی سے نکلتی ہے۔ کوئی پلگ نہیں، کوئی سپر چارجر نہیں، رکنے کی ضرورت نہیں۔ ایک داخلی بڈ میمو صرف چند گھنٹوں بعد لیک ہوا جس پر ریڈ فوری ٹیگز کی مہر لگی ہوئی ہے۔ زبان 2 ٹوک تھی، موجودہ EV پلیٹ فارمز کی نسل کشی کا تخمینہ لگایا گیا تھا، تخمینہ فرسودہ ونڈو 3 سال۔ ترجمہ شدہ بڈ نے ابھی کچھ ایسا بنایا ہے جو اس کی اپنی سلطنت اور اس کے ساتھ ہر دوسرے الیکٹرک گاڑیوں کے بانڈ کو تباہ کر سکتا ہے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی زوال شروع ہو چکا تھا۔ ایو ہیوی میں کمی واقع ہوئی، 48 گھنٹوں سے کم عرصے میں $7 بلین سے زیادہ کا خون بہہ گیا۔ ہیج فنڈز لتھیم پوزیشنوں کو ڈمپ کرنے کے لیے ہڑپ کر گئے۔ آٹو تجزیہ کار جم گئے یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور چین میں ریاستی اداروں کی طرف سے شائع ہونے والی 3 بڑی خبریں کو 1 گھنٹے کے اندر کھینچ لیا گیا۔ اسکرین شاٹس نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بڈ کے تیار کردہ ایک خلل ڈالنے والے ہائیڈروجن بخارات کے نظام پر تبادلہ خیال کیا۔ گھنٹوں بعد نظر ثانی شدہ ورژن صاف زبان اور مبہم تکنیکی حوالوں کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوئے، لیکن پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، کہانی بچ گئی تھی۔ اور یہاں موڑ ہے، یہ کہیں سے کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ سائنس پر مبنی تھا جسے دنیا نے دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1980 کی دہائی میں اسٹینلے میئر نے اسے پانی سے چلنے والی کار کہا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ لاس اینجلس سے نیویارک تک 22 گیلن پانی پر چل سکتا ہے۔ پیٹنٹ فالنگز، میڈیا انٹرویوز، مظاہرے، اور پھر وہ مر گیا، رات کے کھانے کے دوران گر گیا۔ اس کے بھائی نے اسے زہر قرار دیا۔ تحقیقات کہیں نہیں گئیں، اس کی لیب خالی کر دی گئی، اس کے بلیو پرنٹ غائب ہو گئے، زیادہ تر نے اسے دھوکہ قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن کچھ نے سرگوشی کی کہ اسے خاموش کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک تیزی سے آگے بڑھیں اور بڈ اس ماضی کی کہانی کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے، لیکن یہ بیک یارڈ سائنس نہیں ہے، یہ ایرو اسپیس گریڈ انجینئرنگ ہے۔ انہوں نے جو کچھ تیار کیا ہے وہ صرف ہائیڈروجن پاور نہیں ہے، یہ فوری طور پر ہائیڈروجن کی تبدیلی ہے۔ کوئی ایندھن کے خلیے، کوئی خطرناک ٹینک نہیں۔ ان کا انجن دہن سے صرف ملی سیکنڈ پہلے انجن بلاک کے اندر است پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کرنے کے لیے سپر آؤٹڈ الیکٹرولیسس کا استعمال کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذخیرہ نہیں، نقل و حمل نہیں، کوئی دھماکہ خیز خطرہ نہیں۔ سسٹم صرف اس وقت چالو ہوتا ہے جب ایکسلریٹر کو دبایا جاتا ہے۔ جب یہ بیکار ہو تو یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ محفوظ، مؤثر اور اگر ڈیٹا حقیقی ہے تو حیرت انگیز طور پر طاقتور ہے۔ انجینئرز 78% تھرمل کارکردگی کی شرح کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ ابتدائی ہائیڈروجن ماڈلز نے جو حاصل کیا اس سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ پیٹنٹ ایک دوہری سائیکل کیٹلیٹک وانپ چموک کو بیان کرنے والا۔ یہ اپریل 2025 میں شینزین میں درج کیا گیا تھا اور صرف 2 ہفتے بعد چین کے ڈیٹا بیس سے غائب ہو گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے ریاست نے کھینچا تھا، دوسروں کا خیال ہے کہ اسے قومی دفاعی آرکائیو میں بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن ٹیک نے صرف ای وی کمپنیوں کو دھمکی نہیں دی، یہ لتھیم سلطنت کے قلب پر ٹکرا گیا، اور کسی نے اسے ایلون مسک سے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ٹیسلا نے 2040 تک گارنٹی شدہ لیتھیم کی فراہمی کے لیے پیڈمانٹ منارلز کے ساتھ $10 بلین کے معاہدے کو حتمی شکل دی۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہونا تھا۔ اب یہ سزائے موت کی طرح لگتا ہے، کیونکہ اگر کاریں پانی پر چل سکتی ہیں تو لیتھیم نیا کوئلہ بن جاتا ہے جو کل کی ٹیکنالوجی کا ایک فرسودہ نشان ہے۔ مسک نے ایک خفیہ ٹویٹ کے ساتھ صرف اس طرح سے جواب دیا جس سے وہ جانتا ہے۔ یہ اس بورن اثر سے بھی بدتر ہے، اس نے لکھا پھر حذف کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، اس بورن اثر سے مراد وہ ہے جب کوئی کمپنی غیر ارادی طور پر اپنی مصنوعات کی مانگ کو یہ بتا کر ختم کر دیتی ہے کہ کچھ بہتر ہونے والا ہے، سوائے اس وقت کہ یہ کوئی افواہ نہیں تھی، یہ اصلی تھا، اور یہ ٹیسلا اختراعی نہیں کر رہا تھا۔ ٹیسلا کا پورا انفراسٹرکچر عالمی سطح پر 50,000 سے زیادہ سپر چارجرز، اس کی لیتھیم بیٹری گیگا فیکٹریز، اس کا بند لوپ ری سائیکلنگ ماحولیاتی نظام راتوں رات غیر متعلقہ ہو سکتا ہے۔ بیٹری ری سائیکلرز نے دیکھا کہ ایک ہی پیر میں $4 بلین کی مالیت غائب ہو گئی۔ تجزیہ کاروں نے اس لمحے کو ایک خلل کے طور پر نہیں بلکہ ایک تباہی کے طور پر حوالہ دینا شروع کیا۔ ہائیڈرو زلزلہ۔ لیکن اصل ثبوت یہ نہیں تھا کہ خلا سے آیا ہے۔ مغربی چین میں پہلے سے غیر رپورٹ شدہ بڑ سہولت کی سیٹلائٹ تصویروں میں ایک وسیع صنعتی کمپلیکس دکھایا گیا ہے جس کے چاروں طرف باڑ لگانے گارڈ ٹاورز اور بھاری نگرانی کی گئی ہے۔ لیکن یہاں کیا چیز ہے جس نے اسے عجیب بنا دیا؟ نہ بیٹری اسٹوریج یونٹ تھے، نہ سولر پینل، اس کے بجائے بالناکار ٹینکوں کی قطاریں، ٹربائن کے ڈھیر، اور جو کچھ کولنگ ٹاورز دکھائی دے رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے کم تعدد کمپن کی اطلاع دی، گرجنے والی آوازیں جیسے ٹربائنیں گھوم رہی ہیں، انجینئرز بختر بند قافلوں میں پہنچ رہے ہیں۔ بڈ نے اصرار کیا کہ یہ ایک جیو تھرمل منصوبہ ہے، پھر ڈرون کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی۔ اندرونی اشارے نے حقیقت کو ظاہر کیا۔ ہائیڈروجن کو ری ایکٹر اسکائی ریور ڈویژن تجزیہ کاروں نے زوم ان کیا۔ انہوں نے 5 گیگا واٹ ہائیڈروجن کی تبدیلی کی صلاحیت کا تخمینہ لگایا جو ہر سال 2 ملین پانی کے انجنوں کو ایندھن دینے کے لیے کافی ہے۔ پروٹوٹائپ نہیں، لیب نہیں، کام کرنے کی سہولت نہیں، اور اس پراسرار آپریشن کا نام پروجیکٹ اسکائی ریور۔ شیڈول سے 3 سال پہلے مکمل طور پر فنڈڈ 24/7 چل رہا ہے۔ جبکہ حریف ابھی بھی کلو واٹ کا مسئلہ حل کر رہے تھے، بٹ پوری بیٹری پلے بیک کو بخارات بنا رہا تھا۔ کوئی تار نہیں، کوئی چارجنگ سٹیشن نہیں، صرف ہائیڈروجن، حرارت اور ہارس پاور۔ اس نے صرف ایک انجن کی نئی تعریف نہیں کی، اس نے ایک سلسلہ رد عمل کو متحرک کیا، کیونکہ جب دنیا کو احساس ہوا کہ پروجیکٹ اسکائی ریور کا بیٹریوں کے لیے کیا مطلب ہے، مارکیٹوں نے انتظار نہیں کیا۔ زلزلے کا آغاز شینزین میں ہوا۔ زلزلہ وال سٹریٹ سے ٹکرایا اور آفٹر شاک یہ عالمی چلا گیا۔ صرف 9 دنوں میں لیتھیم اسپاٹ کی قیمتیں 34% تک گر گئیں۔ 2020 کے افراتفری کے بعد سب سے تیز چھلانگ۔ صرف اس بار گباہٹ وائرل نہیں تھی، یہ صنعتی مدومیت تھی۔ آسٹریلوی لیتھیم مائنز بیٹری سپلائی چین کی ریڑھ کی ہڈی نے بیک لگائی، کھیپیں منجمد ہو گئیں، ایگزیکٹوز گیبا گئے۔ منارلز کے ایک اندرونی نے لائیو ٹی وی پر اعتراف کیا، یہ ہمارے لیے سے بھی بدتر ہے، کوئی واپسی کی حکمت عملی نہیں ہے۔ پرتھ، سینٹیاگو اور چنگے میں ہزاروں ٹن لیتھیم بغیر فروخت کے پڑے ہیں۔ راتوں رات چلی زمین پر دوسرا سب سے بڑا لیتھیم پروڈیوسر نے اپنے اہم بیٹری بمدی شراکت داروں کے ساتھ ہنگامی تجارتی بات چیت کا مطالبہ کیا۔ ان کے صدر نے ایک سنگین انتباہ جاری کیا۔
अगर पानी लिथियम की जगह ले लेता है तो हमारा पूरा माशी मॉडल दोबारा लिखा जाना चाहिए। लेकिन हर कोई हार नहीं रहा था। जबकि लिथियम पर मुनहसिर कंपनियों ने अरबों का खून बहाया, एक स्टॉक मिसाइल की तरह बढ़ गया। बिट 48 घंटों में बिट की मार्केट कैप 58% बढ़ गई। इसने मुख्तसरा टेस्ला को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे कीमती कारसाज कंपनी बन गई। सरमायाकार इस तरह जमा हुए जैसे अगला एप्पल, अगला गूगल, अगला आईफोन लॉन्च हो, लेकिन इससे भी बड़ा। क्योंकि ये सिर्फ एक बेहतर कार नहीं थी, बल्कि ये एक बेहतर ईंधन थी। आलमी पावर गेम में एक नया उनसर था और बिड ने मैच को कंट्रोल किया। लेकिन असल झटका खुद इंजन। इब्तिदाई प्रोटोटाइप का तजर्बा तब्बत में किया गया था, एक सफाकाना ऊंचाई का मैदान जहां दहन के इंजन हवा के लिए हाँफते हैं और बैटरियां जिम जाती हैं। नतीजा, इसने तवक्कुआत को कुचल दिया। बिड का पानी से चलने वाला प्रोटोटाइप एक टेस्ला मॉडल एस को पीछे से पीछे की तरफ ड्रैग रेस में पीछे छोड़ देता है। कोई बैटरी, कोई चार्जिंग का वक्त, कोई लिथियम नहीं, सिर्फ डस्टल वाटर और एक प्रेशराइज्ड कीटलिटिक चमुक जो तलब पर खालिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करता है, फिर इसे साफ कर देता है। 3-2 सेकंड में 0-60 और टेल पाइप से क्या निकलता है? भाप, बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस। कोई कार्बन, कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई वो नहीं, सिर्फ बुखारा। कोई नायाब जमीनी धाते नहीं, जंग ज़दा बारूदी सुरंगों से कोई कोबाल्ट नहीं, कोई निकल नहीं, तेजाब नहीं फैलता कांगो में, चाइल्ड लैब नहीं, सिर्फ पानी अंदर भाप बाहर। इंजीनियर्स इसे ड्रैगन की सांस कहते हैं। ये गरजता नहीं है, ये हंसता है। गर्मी और बुखारात की एक तेज रफ्तार ताल जो तकरीबन जिंदा महसूस होती है। फुटेज ऑनलाइन लीक हो गई और घंटों के अंदर यूट्यूब पर हर ऑटो तज्जियाकार और तबीयत दान के जरिए इसे फ्रेम के जरिए अलग किया जा रहा था। फैसला, ये असली है, ये काम करता है और ये किसी की तवक्को से ज्यादा तेजी से आ रहा है। इसी वक्त जियोपॉलिटिकल तूफान ने जोर पकड़ लिया। वाशिंगटन में सेनेट ने घरेलू तवानाई के बुनियादी ढांचे की गैर मुल्की रुकावट के उन्वान के तहत हंगामी समाअत की। तर्जमा, चीन ने अभी ऐसी चीज बनाई है जिसे अमेरिका ने आते हुए नहीं देखा और अभी तक इसकी नकल नहीं बना सकता। पेंटागन की एक लीक होने वाली रिपोर्ट ने सहाफियों को मुंतखब करने का रास्ता बनाया। ये साइंस फाई की तरह पड़ता है, लेकिन हकीकी दुनिया के मुज़मरात के साथ। चीनी हाइड्रोजन का गलबा मौजूदा बैटरी इत्तेहाद को मुनहदिम करने का खतरा है। रिस्क इंडेक्स पड़ा, वो जुमला जो फंस गया। आलमी ताकत के तवाज़ुन में 36 माह के अंदर मुमकिना तब्दीली अगर शुमार न किया जाए। फोर्ड और जीएम ने फौरी तौर पर शुमाली अमेरिका में बिड की हाइड्रोजन गाड़ियों की दरामदात को महदूद करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। उन्होंने इसे कौमी सलामती का खतरा करार दिया। बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने असल मसला का एतराफ़ किया। उनके पास कोई मुसाबकती प्रोडक्ट नहीं थी, कोई नहीं। दरी असना तवानाई के महकमे ने फंड्स को सोडियम हाइड्राइड पर विपल्शन रिसर्च में मोड़ने के लिए हंगामा किया, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स तस्लीम करती हैं कि वो कम अज कम 4 साल पीछे है, शायद ज्यादा। फिर नाकाबिल तसव्वुर आया। व्हाइट हाउस ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का इस्तेमाल शुरू किया, न कि जंग के लिए, न वबाई अमराज के लिए, पानी के इंजनों के खिलाफ। वैक्सीन की तैयारी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वही कानून अब H2O पर चलने वाली कार को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता था जैसे घोड़े के अस्तबल से निकल जाने के बाद लगाई गई शर्त थी। एक्सामोबिल ने एक मीडिया बलिट्स का आगाज किया। इश्तिहारात जो दावा करते हैं कि पानी की कारें गैर महफूज, गैर मुनज़्ज़म और गैर टेस्ट शुदा थीं। उन्होंने धमाके, खौफ के ग्राफिक्स, अफसानवी क्रैश दिखाए। ये काम नहीं किया क्योंकि लोग इश्तिहारात नहीं देख रहे थे। वो बुखारात के इंजनों को पहाड़ों पर हिचकियां लेते हुए देख रहे थे, जबकि टीसिलास चार्जिंग केबल्स पर ठंडा हो रहा था। ओपेक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें हाइड्रोजन जंग का इंतबाह जारी किया गया अगर बिड ने अपने पेटेंट को आलमी सतह पर शेयर करने से इनकार कर दिया। उनका लहजा सर्द था। हाइड्रोजन की तब्दीली के तरीकों की तकनीकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी निज़ामी माशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। तर्जमा, इसका इश्तिराक करें, उसके नताइज होंगे। BP ने हुआ की समत को महसूस करते हुए ऐलान किया कि वो टेक्सास की अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक को सब्ज़ भाप कम्प्लेक्स में तब्दील कर रहा है। एक रिफाइनरी जिसमें तेल नहीं, सिर्फ पानी साफ करने और हाइड्रोजन टर्बाइन्स। लेकिन एक बार फिर वो पीछे थे। बिड ने पहले से ही 9 ममालिक में 36 पेटेंट्स जमा कराए हैं
पहले से ही खामोशी से एयर टाइट तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, और ये वो हिस्सा है जिसकी किसी ने पेशगोई नहीं की थी। ये कोई गैराज से बनाया हुआ प्रोटोटाइप नहीं था। ये एक कारपोरेट जंगी हिकमत अमली थी, एक तवील मंसूबा बंद रूल आउट, एक कसीर अलबाउज़मा कानूनी कला। जब दुनिया लिथियम आयन बैटरियों की रेंज पर बहस कर रही थी, बिट पानी को हथियार बना रहा था, और अब गेट खिल चुका था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो नागुज़ीर था। उन्होंने मुकदमाबाजी, प्रोपेगेंडे और सियासत से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये अब कोई प्रोडक्ट नहीं रहा। ये एक तहरीक थी, और जब पेटेंट की जंग फटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजिंग के वक्त सुबह 9:41 बजे बिट के पेटेंट वकील ने जेनेवा में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में 6800 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दिफाई दस्तावेज जमा कराई, जिस पर डिजिटल तौर पर दस्तखत किए गए और मेहरबंद है। चंद लम्हों बाद टोयोटा, होंडा और हुंडई ने मुश्तरका तौर पर एक जारहाना कानूनी मुखालफत पेश की। उनका दावा वो बिट का बुनियादी बुखारात के इंजन का डिज़ाइन, जो पहले रजिस्टर्ड की टेलीटुक हेड डिफ्यूजन मॉडल्स की खिलाफ वर्जी करता था, 2019 में वापस फाइल कर दिया गया। लेकिन बिट जंग के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 47 काउंटर फाइलिंग जारी की, जिसमें जापानी फर्मों पर कारपोरेट जासूसी का इल्जाम लगाया गया, जो 2021 से शुरू हुआ था। एक फाइलिंग में फ्लाइट लागज, USB ड्राइव इनोवेटर्स और यहां तक के रोके गए सेलेक्ट पैगामात भी शामिल थे। बिट की कानूनी टीम के मुताबिक साबिक IP ऑपरेटिव के साथ जापान ने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट कॉपी नहीं किया था। उन्होंने बिट के हाइड्रोजन से भाप की टिलिसट के मुताबिक जौहरी जाली साख्त को नकल करने की कोशिश की थी। विपो जवाब देने के लिए हड़बड़ा कर बोला। वस्त वीक तक मीडिया इसे साफ तवानाई का कह रहा था, जो इस सदी का सबसे बड़ा पेटेंट तातुल है। लेकिन इस बार ये जैन के बारे में नहीं था, ये तवानाई की बालादस्ती के बारे में था। एक अंदरूनी ने ख़बर किया, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मोटर किसके पास है, ये इस बारे में है कि 21वीं सदी का मालिक कौन है। और फिर निम्ब गिरा। सख्त बिट का प्रोडक्शन मॉडल कोड नाम H9 ड्रेको महदूद फ्लैट टेस्टिंग में दाखिल हुआ। इंजीनियर्स ने जो कुछ पाया, इसने रिकॉर्ड पर मौजूद हर EV बेंचमार्क को ख़त्म कर दिया। डरियको इंजन की तैयारी में औसत लिथियम EV ड्राइव ट्रेन से 48% कम लागत आती है, और ये सिर्फ कारकर्दगी से मुमासिल नहीं था, ये इससे आगे निकल गया। औसतन प्रोटोटाइप 8 लाख किलोमीटर तक दौड़ता रहा, मगर पानी भरने और वक़्ता फ़ौक़ता एयर फिल्टर की तब्दीलियों के बगैर। कोई कोलनट फ्लश नहीं, तेल में कोई तब्दीली नहीं, बैटरी में कोई कमी नहीं। और ये सिर्फ नज़रियाती नहीं था। बिट ने Q1 2026 तक बड़े पैमाने पर तैनाती शुरू करने के लिए 28 ममालिक के साथ खामोशी से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, इटली सभी ने 3 हफ्तों के अंदर दस्तखत किए हैं। बिट की दाखिली पेशिंगोई ने 2028 तक 15 मिलियन यूनिट्स फरोख्त होने की पेशगोई की है, जो कि टेस्ला के 2024 के आलमी तरसीली नंबूहे से तकरीबन दुगना है, और हर यूनिट सारिफ को देखभाल और ईंधन भरने में सालाना $3000 तक की बचत करेगा। सरमायाकार वो जंगली हो गए, और फिर कुछ ऐसा आया जिसकी कोई स्प्रेडशीट वजाहत नहीं कर सकती थी, जिसकी तज्जियाकारों ने पेशगोई नहीं की थी। ईमान देही हिंदुस्तान में एक पादरी ने इसे इलाही पर विपल्शन कहा। कीनिया में स्कूल के बच्चों ने बिट लोगों के अर्द गिर्द दुआ की जैसे वो मुकद्दस आसार हों। अलबामा में एक वायरल मुबल्लिग ने साफ पानी की बोतल उठाई और चीखा, रब ने ईंधन से पाक कर दिया। दरी असना इंटरनेट के तारीख कोने नजरियात से रोशन हो गए। साजिशी फोरम चीख उठे, 1980 में पानी का इंजन मारा गया, वो इसको मार नहीं सकते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि CIA ने कई दहाइयों से इसी तरह की टेक्नोलॉजी को दफन कर रखा है। दूसरों ने पानी से चलने वाले तैयारों की जाली वीडियोज अपलोड की और दावा किया कि अगला मरहला दायमी हरकत है। एक कल्प में एक तख्लीक कार बिट ट्रंक में नल का पानी डालता है और पहाड़ों में चला जाता है। इंजन का कोई शोर नहीं, बस भाप की हल्की सी सस्कारी। सिर्फ इस वीडियो ने 48 घंटों में 96 मिलियन आरा हासिल की। लेकिन मगरबी मीडिया कहाँ था? मुसलसल 5 दिनों तक किसी भी बड़े अमरीकी या यूरोपीय दुकान ने इस कहानी का अहाता नहीं किया। कोई सफ़ा अव्वल, कोई न्यूज़ अलर्ट, कुछ नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने ब्लैक आउट स्विच फेंक दिया हो। और उन 5 दिनों के दौरान बिट की कदर ने वोल्क्सवैगन, फिर फोर्ड, फिर GM और फिर टेस्ला को पीछे छोड़ दिया।
सिर्फ चीनी सरकारी टीवी ने 12 मिनट का एक वक्फा नशर किया जिसमें ऐलान किया गया चीन ने फोसिल जुल्म खत्म कर दिया है, और उसके मरकज में एक ही जुमला था जो इंजीनियरिंग फॉर्म्स और कोडिंग चीट रूम्स में जंगल की आग की तरह फैल रहा था, पानी जीत गया। क्योंकि ये सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये एक रीसीट बटन था, एक खामोश इनकलाब था। और पुरानी ताकतें बड़ा तेल लिथियम बादशाह टेक गेट कीपर तैयार नहीं थे। सऊदी आरामको ने नॉर्वे में मसनूई हाइड्रोजन लैब्स में $1 बिलियन की सरमायाकारी करते हुए मुताल्लिका रहने के लिए कोशिश की। एक्सान मोबिल ने एक इश्तिहारी मुहिम का आगाज किया जिसमें पानी के इंजनों को गैर मुस्तहकम, गैर टेस्ट शुदा, गैर महफूज CGI कार के धमाकों और फायरबॉल से मुकम्मल कहा जाता है। टेक्सास की अपनी सबसे बड़ी सहूलत को ग्रीन स्टीम कम्प्लेक्स में तब्दील करने का ऐलान करते हुए BP मुकम्मल तौर पर महवर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिड ने पहले ही 9 ममालिक में 36 पेटेंट दायर किए थे और उनमें से हर एक वाटर टाइट था, बिल्कुल लफ्जी। यहां तक कि व्हाइट हाउस भी गेबा गया। पेंटागोन मेमो के लीक होने के बाद हाइड्रोजन के गलबे को जियोस्ट्रेटेजिक डिस्प्रेट के तौर पर बयान किया गया। वाशिंगटन में सेनेट की हंगामी समाअतें शुरू हो गईं। एक सेनेटर ने बारास्त टेलीविजन पर महकमा तवानाई के एक एहलकार को गर्ल किया, क्या हम भाप के इंजन से आगे बढ़ रहे हैं? 2 के साइंसदानों ने कानून साजों को मुतबादिलत सोडियम हाइड्राइड सील्स कंप्रेस्ड एयर पर विपल्शन बायो सनत ईंधन से यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन हर ऑप्शन बसों पीछे था। और बिड, वो बड़े पैमाने पर पैदावार से महीनों दूर थे। फिर एक निजी इंटरव्यू में एक बड़ी अमरीकी कार साज कंपनी के एक गुमनाम एहलकार ने एक बम गिराया। उन्होंने बैटरी की उम्र को छोड़ दिया। जब हम लिथियम की कानकनी में मसरूफ थे, वो ड्रैगन बना रहे थे। ड्रैगन इस तरह इंजीनियर्स ने बुखारात के इंजन को बयान किया, न पेट्रोल की तरह गरजने वाला, न बिजली की तरह गुनगुना। इसने सिसकी, इसने सांस लिया, इसने भाप खारिज की, जैसे कदीम मशीनरी का दोबारा जन्म हुआ हो। और तब्बत में पहले ही सिविलियन टेस्टों ने सबको दंग कर दिया। एक खड़ी पहाड़ी ड्रैग पट्टी पर बिड के डरियको प्रोटोटाइप ने बोर्ड पर एक लिथियम सेल के बगैर सिर्फ 3.2 सेकंड में टेस्ला मॉडल एस को 0 से 60 से हरा दिया। तमाशाई खामोशी से देखते रहे, जैसे इसके पीछे सफेद बादल किसी मंदिर से धुआं उठते हैं। ये सिर्फ तेज नहीं था, ये शायराना था, और खामोशी से तकरीबन पोशीदा तौर पर दुनिया बदलने लगी। नॉर्वे ने पानी से चलने वाली गाड़ियों के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन की पेशकश की। चिली ने चीन के साथ 2 तरफा पानी के तिजारती मुआहदे की तजवीज़ पेश की। लिथियम की कीमतें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 बंद हाइड्रोजन प्लांट्स को दोबारा खोल दिया। और जनूबी कोरिया में हुंडई के CEO ने मुबैना तौर पर बंद दरवाजों के पीछे सरमायाकारों को बताया, हम महवर से महरूम हो गए। दोबारा लिथियम की उम्र बमुश्किल 15 साल रही थी। इसने सल्तनतें बनाई, सरहदें बदल दें, रातों रात अरब पत्ती बना डाले। लेकिन अब यहां पानी का जमाना था, और ये टरबाइनों के जरिए सरगोशियां कर रहा था, कई गन्ना से हंस रहा था, शाहराहों पर भाप ले रहा था। सिर्फ एक सवाल रह गया था कि अब इसे रोकने की हिम्मत किस की है? अगर इसने मुस्तकबिल के बारे में आपके नजरिया को हिलाकर रख दिया, तो इस लाइक बटन को दबाएं और मजीद ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो वो आपको सुनाना नहीं चाहते थे। नीचे एक तबसरा छोड़ें, क्या ये लिथियम का इख्तिताम है या सिर्फ किसी बड़ी चीज का आगाज है? होशियार रहें, मुतजस्सिस रहें, क्योंकि अगला खलल पहले ही बनाया जा रहा है।